تو جناب خبر وہی انداز میں ہمیں سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ طوفان سے پہلے خاموشی، امریکی صدر نے آبنائے ہرمز سے متعلق معنی خیز پوسٹ شیئر کی ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو انتہائی برا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو پروگرام میں اس حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام کے ساتھ تہران پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کا ایک میڈیشن رول تو ہے، اور جس پر جو ڈیٹیلز ہیں ان کی اس ملاقات کے حوالے سے، اس پیغام کے حوالے سے ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے۔ بالکل، اس کے علاوہ ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ بالکل جی جناب، تو تیاریاں پکڑ لیں کیونکہ آج بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا۔ لیکن جی پروگرام میں آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سندھ میں جنگل کا قانون ہے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر گاؤں کے 150 گھر یعنی کہ 150 ہاؤسز جلا دیے گئے ہیں، اور 9 بیاہتا جوڑا جان کی امان مانگنے پر سمجھیں کہ مجبور ہو چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہنگامہ خیز پیشی کے دوران کوکین کوئین کا شور شرابہ، تشدد اور جھوٹے مقدمات بنانے کے الزامات بھی لگاتی رہیں۔ عدالت نے 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تحقیقات میں مزید سنسنی خیز انکشافات بھی ہیں۔ بالکل، اور ایز یوجول پروگرام میں ہم روزانہ شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے بھی خبر۔ تو جی ایوری ون نوز کہ سلہٹ ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، اور پاکستان بغیر کسی نقصان کے 21 رن سے پہلی اننگز آگے بڑھائے گا۔ ایک اچھی ہمیں کارکردگی پاکستان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے، بولرز کے نام رہا میچ۔ اس کے علاوہ معروف پاکستانی اداکارہ سنم سعید کا کانز فلم فیسٹیول میں ڈیبیو ہونے جا رہا ہے۔ سنم سعید ماضی کی معروف اداکارہ شمیم آرا کو ٹریبیوٹ پیش کریں گی۔ زبردست تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک پاکستان کے لیے پراؤڈ مومنٹ بھی ہے کہ ہماری جو معروف اداکارہ ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ تو پاکستان کے حوالے سے تو خیر ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے ایک بار پھر اس حوالے سے ذکر کر دیتے ہیں، بیکاز whenever we آج کل تو سیناریو یہ ہو گیا نا کہ جب بھی ہم اٹھتے ہیں صبح میں تو دیکھتے ہیں کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نئی بات کر دی ہے۔ تو طوفان سے پہلے سمجھیں سکوت، کیونکہ امریکی صدر کی آبنائے ہرمز سے متعلق ایک معنی خیز پوسٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے جلد معاہدہ نہیں کیا تو انتہائی برا وقت شروع ہو جائے گا۔ فرانسیسی ٹی وی سے انٹرویو انہوں نے دیا، اور جس میں انہوں نے گفتگو کی، یہ کہا کہ معلوم نہیں کہ ڈیل جلد ممکن ہو سکے گی یا نہیں، معاہدہ کرنا خود ایران کے مفاد میں ہے، یہ انہوں نے بہرحال اپنی اس ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے۔ صحیح، تو مذاکرات میں تعطل کی صورت میں سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو وہی بات آ گئی، کبھی وہ مذاکرات کی جانب جاتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ آگے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کرائے کے اڈوں کے لیے ایران کا صبر مستقل نہیں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر کی وارننگ سامنے آئی ہے۔ جناب انہوں نے کہا ہے کہ خلیجی ملکوں میں بڑے اہداف کو نشانہ بنانے میں تحمل دکھایا ہے، اور محمد مقبل کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ ممالک کو دوست سمجھا لیکن انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اب خطے میں امریکی کرائے کے اڈوں سے متعلق تحمل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ بھی بڑا اہم بیان ہے۔ دیکھیں نا، جب بھی اس طرح کی کوئی سیناریو ہوتا ہے ڈیولپ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بیان، ہر ملاقات، ہر موومنٹ، ہر اسٹیٹمنٹ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور ایسے میں پاکستان کی اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، ایز یوجول جو اپنا میڈیشن کا رول ہے وہ نبھا رہا ہے، تو خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سپیڈ گیئر پکڑتی ہیں جب بھی اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر ایران پہنچے ہیں، اور تہران میں ایرانی ہم منصب سے انہوں نے کی ہے جی ملاقات۔ تو دو طرفہ تعلقات اور اب مذاکرات کی بحالی پر بھی ایک تفصیلی یعنی کہ ان ڈیٹیل تو کمپریہنسو بات چیت ہوئی ہے۔ کچھ ویژولز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، 1 on 1 وہ بیٹھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے اب وہ اس اہم ملاقات میں گفتگو رہا ہے، مرکز گفتگو رہا ہے، اور دوسری طرف ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی تجارت بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو جو ہاٹ ایشوز ہیں وہ تو ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان ایران obviously shares a very strong bond in terms of relationship۔ تو جو دیگر تجارتی معاملات ہوتے ہیں، جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں bilateral relations میں،
वो भी बड़ी डिस्कस होती हैं। बिल्कुल, तो आपको ये भी बता देते हैं कि मुलाकात में बॉर्डर सिक्योरिटी और तजारती ताउन पर गुफ्तगू की गई है और दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका सरहद को मज़ीद महफूज और मुफीद बनाने के अज़्म का इजहार किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब सफारतकारी की जाए, सकाफती लिहाज पर और सालसी का किरदार अदा किया जाए, तो ये ज़रूरी है कि अमन के लिए भरपूर कोशिश की जाए, जो कि पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पर दिखाई दे रही है। तो मोहसिन नकवी ने ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया है, जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के बरादराना रवैये को सराहा है और उनका इस तरह से सराहना आलमी सतह पर देखिए ना, एक और ख़त सामने आया है, ये भी अपने नाज़रीन को बताएंगे। तो एक और ख़त में हम आपको ये बता देते हैं जो बयान किया गया, अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के कुलीदी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रैगमैन का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफी ख़त और कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स का सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार सामने आया। बिल्कुल, ये बड़ा अहम है क्योंकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के एफ़र्ट्स हैं और इससे पहले भी हमें देखने को मिले हैं, तो कांग्रेशनल कॉकस के हवाले से ये बड़ा एक सेंट्रिक है, जैसे कैथरीन आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा ना। अब देखिए ना, पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना ही हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। ये खैर हम तो कह ही रहे हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ इट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं बारहा, और ये जो हम अभी आपको बात बता रहे हैं, ये जैक ब्रैगमैन ने कहा है। और अब मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली तौर पर मशकूर हों। जैक ब्रैगमैन ने ये ख़त में अपने लिखा है, देख सकते हैं आप, इसके कुछ स्निपेट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में। सो बेसिकली उन्होंने ये भी लिखा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं, यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। और वाइट हाउस और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान के जो सफारती किरदार का एक अवामी सतह पर हम एतराफ़ कर चुके हैं, इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है। अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। जैक ब्रैगमैन ने भी अपने इस दौरे के हवाले से बात कर ली है। तो ये बड़ा अहम होता है, ज़ाहिर है। देखिए, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। अब तो कांग्रेस भी इस बात में इस हवाले से एक्सेप्ट कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही दुनिया को बता चुके हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन जी, असल में जो दो हरीफ हैं, यानी कि दो ममालिक हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आते हैं, वो किस तरह से इस सारे मामला को शेप अप करते हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। हम रोज़ाना प्रोग्राम में इस हवाले से बात भी करते हैं। और आज भी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने भी अपने एक ट्वीट में क्विकली, उनका जो ट्वीट है आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। उनका कहना क्या है, वो उन्होंने ये लिखा है कि दुनिया नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। ये स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ईरानी कौम की मुज़ाहमत ने आलमी तब्दीली का अमल तेज़ कर दिया है। बाक़र कालिबाफ की जानिब से एक्स पैगाम में ऐसा लिखा गया। और उन्होंने बेसिकली चीनी सदर के मौक़िफ़ का अपने इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि हवाला दिया है। और उन्होंने कहा है कि सदी के दौरान छुपी तब्दीलियाँ तेज़ी से मंजर आम पर आ रही हैं। स्पीकर कालिबाफ की जानिब से ये लिखा गया है। और मुस्तकिल ग्लोबल साउथ का है, मुस्तकबिल बेसिकली उन्होंने ये इशारा दिया है कि ग्लोबल साउथ का है। उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक पावर बैलेंस की जानिब इशारा करने की गालिबन कोशिश की है अपने इस ट्वीट में। तो बड़ा अहम ट्वीट है कि व्हाट ईरान थिंक्स राइट नाउ। बिल्कुल, जो हम कह रहे थे ना कि चीन के दौरे के बाद क्या होने जा रहा है, सिचुएशन होगी, ईरान इस दौरे को प्राइमरीली कैसे देखेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि हल्का फुल्का इशारा उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। इसके अलावा शिरीन, अपने नाज़रीन को आबना हुर्मुज़ के बारे में भी बता देते हैं, बहुत ज़रूरी तो है। बहुत ज़रूरी है ये। एग्जैक्टली, ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के इंतज़ाम का नया निज़ाम तैयार कर लिया है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने तस्दीक कर दी है कि सोशल मीडिया पर बयान में इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में नए निज़ाम से मुतालिक तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। ईरान के साथ ताउन करने वाले ममालिक को इस निज़ाम का फ़ायदा होगा और नए निज़ाम के तहत बहरी जहाज़ों से फ़ीस भी वसूल की जाएगी। तो ये जो है, ये बहुत अहम बयान उनका सामने आया कि फ़ीस वसूल की जाएगी। अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल फरीकों के लिए आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। तो ये भी एक बहुत अहम बयान है कि अमेरिका के लिए आबना हुर्मुज़ कहीं ना बंद रहेगी। तो इसके अलावा